Hi friends, welcome to Civil Nanba channel, the way to success. My name is Prithviraj. Today, the most important previous year questions பார்க்க போறோம். So, last class introduction and manufacturing of cement questions பார்த்தாச்சு. So, today constituents of cements and their roles. So, in the chapter related all previous year question, most important previous year questions பார்க்க போறோம். So, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். This is our first question. Match the list 1 with list 2 and select the correct answer from the following list. So, list 1 constituents of cements, list 2 contribution to property of cement. A. Lime, B. Alkalis, C. Alumina, D. Iron oxide. So, contribution to property of cements option A. Influence setting property, B. Causes efflorescence and staining, C. Impacts strength, D. Impacts color. So again in the question படிக்கிறேன். So again in the question படிக்கிறேன். Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the following given list. So list 1 constituents of cements, list 2 contribution to property of cement. So list 1 கொடுத்திருக்காங்க, list 2 கூட மேட்ச் பண்ண சொல்றாங்க. So ரொம்ப சிம்பிள். So first lime options பார்ப்போம். Influence setting property, causes efflorescence and staining, impact strength, impact color. So lime ஓட properties functions என்னது? Lime impact strength. So option C. So lime impact strength. Next alkalis. Alkalis name வந்தாலே நம்ம என்ன நாம வச்சுனா சொன்னோம்? Causes efflorescence and staining. So alkalis causes efflorescence and staining. So next alumina. Alumina நாம வந்தாலே என்ன சொன்னேன்? Quick setting. So alumina quick setting. So aluminaக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல? Influence setting property. So alumina option A, influence setting property. So next iron oxide. Iron oxide வந்தாலே impact color. So iron oxide impacts color. So இதுதான் கரெக்டான மேட்சிங். So lime option C, impact strength. Alkalis option B, causes efflorescence and staining. Alumina option A, influence setting property. Iron oxide option D, impacts color. So C, B, A, D. So optionல C, B, A, D தான் கரெக்டான ஆன்சர். இருந்தால் டிக் பண்ணுங்க. ஸோ நான் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கல, ஜஸ்ட் கொஷின்ஸ் மட்டும் தான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்த்தோம். ஸோ அது எல்லாமே இங்கே கேட்டுருவாங்க. ஸோ இந்தமாரி கொஷின்ஸை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் படித்த கான்செப்ட்ஸை ரிவைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஈஸியாக அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ நிறைய கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ என்னோடய வீடியோவில் நிறைய கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். ஸோ மறக்காமல் வீடியோவை பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ question number 1, match list 1 and list 2 and select the answer from the given below list. So list 1 constituents of cement, list 2 contribution to property of cement. So list 1 lime ஓட property impact strength. ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டு விஷயம் தான் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும். ஒன்று லைம், அனதர் ஒன் இஸ் சிலிக்கா. ஓகேங்களா? ஸோ லைம் கொடுத்தா இம்பேக்ட் ஸ்ட்ரென்த். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அல்கலிஸ் காசஸ் எஃப்ளோரன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயினிங். அலுமினா influence setting property. Iron oxide impacts color. ஸோ இதுதான் கரெக்டான மேட்சிங். ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 2. Pick up the correct statement from the following. Again படிக்கிறேன். Pick up the correct statement from the following. SSC JE 2017 எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A, lime in excess causes the cement to expand and disintegrate. Option B, silica in excess causes the cement to set slowly. Option C, alumina in excess reduce the strength of the cement. Option D, all options are correct. So again படிக்கிறேன். Pick up the correct statement from the following. ஸோ இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு பிக் பண்ண சொல்கிறோம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம்.
lime in excess causes the cement to expand and disintegrate. ஸோ லைம் எக்ஸஸாக இருந்ததுன்னா காசஸ் த சிமெண்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் டிஸ்இன்டிகிரேட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது நேம் வந்து சவுண்ட்னஸ்ன்னு சொன்னோம். ஓகேங்களா. ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது வந்து சவுண்ட்னஸ்ன்னு சொன்னோம். ஸோ லைம் கண்ட்ரோல் தி சவுண்ட்னஸ் நம்ம தியரி பாட்டிலே பார்த்தோம். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம தியரி பாட்டிலே பார்த்தோம் லைம் கண்ட்ரோல் சவுண்ட்னஸ். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்ட். லைம் இன் எக்ஸஸ் காசஸ் தி சிமெண்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் டிஸ்இன்டிகிரேட். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு டிக் பண்ணிடாதீங்க. ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், எப்பயுமே அதர்ஸ் ஆப்ஷனையும் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதர் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். சிலிக்கா இன் எக்ஸஸ் காசஸ் த சிமெண்ட் செட் ஸ்லோலி. ஸோ அகெயின் படிக்கிறேன். சிலிக்கா இன் எக்ஸஸ் காசஸ் த சிமெண்ட் ஸ்லோலி. ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டா? இந்த ஆப்ஷனும் கரெக்ட். நம்ம தியரி பாட்டிலே பார்த்தோம் சிலிக்கா எக்ஸஸாக இருந்ததுன்னா சிமெண்ட் ஸ்லோவாக செட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. ஸோ ஆப்ஷன் பி ஆல்சோ கரெக்ட். ஸோ கண்டிப்பாக ரெண்டு ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருந்தாலே ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட் தான் கரெக்டான ஆன்சர். பட் எதுக்கும் நம்ம ஆப்ஷன் சியும் செக் பண்ணலாம். அலுமினா இன் எக்ஸஸ் ரெடியூஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி சிமெண்ட். ஸோ இந்த ஆப்ஷனுக்கு கரெக்ட். நான் ரெண்டு மட்டும்தான் ஸ்ட்ரென்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ண சொன்னேன். ஒன்று லைம், இன்னொன்று வந்து சிலிக்கா. அலுமினா வந்து இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன் டு ஸ்ட்ரென்த். ஸோ அலுமினா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்ட்ரென்த்து டிக்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தியரி பாட்டிலே பார்த்தோம். ஸோ அதேமாரி அலுமினா இன் எக்ஸஸ் ரெடியூஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி சிமெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அலுமினா எக்ஸஸாக இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரென்த்து ரெடியூஸ் ஆகும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் சி ஆல்சோ கரெக்ட். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின். நம்ம தியரி பாட்டில் படித்த எல்லா கான்செப்ட்ஸும் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா. ஸோ எஸ்எஸ்சி ஜேஇ எக்ஸாம்ஸ் 2017 கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்கள். ஒன்ஸ் நம்ம தியரியை டீட்டெயிலாக படிச்சுட்டோன்னா கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக லெஸ் தென் 30 செகண்ட்ஸ்லேயே ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா. ஸோ தியரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரெண்டு ஸ்டெப் தான் தியரி படிக்கணும், கொஷின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம். கொஷின் நம்பர் 3. Which of the following has maximum percentage in composition of cement? So again படிக்கிறேன். Which of the following has maximum percentage in composition of cement? Option A silica, option B alumina, option C lime, option D sulfur. So ரொம்ப ரொம்ப simple. Which of the following has the maximum percentage in composition of cement? So சிமெண்ட்ல எது வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்குது? ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். லைம் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்குது. எவ்வளோ? 63%. ஸோ ஏன் லைம் மேக்ஸிமமாக இருக்குதுன்ட்டு நான் கான்செப்ட் சொன்னேன் தியரி பார்ட்டில். ஸோ லைம் மேக்ஸிமமாக இருந்தால் ஸ்ட்ரென்த்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் லைம் மேக்ஸிமமாக இருக்குது 63%. ஸோ லைம் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் சி லைம் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். எஸ்எஸ்பி ஜேஇ ராஜஸ்தான் எஸ்எஸ்பி ஜேஇ எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் பாருங்கள். நம்ம தியரி பாட்டில் படிச்சிட்டோம். ஸோ ஒன்ஸ் தியரி பாட்டில் படிச்சோன்னா ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டோம். விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஹஸ் மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் ஆஃப் சிமெண்ட் லைம். ஸோ இது வருங்க லெஸ் தென் 30 செகண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஒன்ஸ் நம்ம தியரியில் இருக்க கான்செப்ட்ஸை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோன்னா கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். சப்போஸ் தியரி பார்ட்டு பார்க்காதவங்க நான் லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். மறக்காமல் தியரி பார்ட்டை பார்த்துட்டு வந்து இந்த questions video பாருங்க. So next question number 4. For the manufacture of Portland cement, the proportion of raw material used are. So again நான் படிக்கிறேன். For the manufacturing of Portland cement, the proportions of raw material used are option A lime 63%, silica 22%, other ingredient 15%. Option B lime 22%, silica 63%, other ingredient 15%. Option C silica 40%, lime 40%, other ingredient 40%. So ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். அகெயின் கொஸ்டினை படிக்கிறேன். For the manufacturing of Portland cement, the proportion of raw material used are. So manufacturing of Portland cementsக்கு proportion of raw material proportion என்னன்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டின். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பார்ப்போம். லைம் 63%, சிலிக்கா 22%, அதர் இன்க்ரீடியன்ட் 15%.
ஸோ லைமோட பர்சன்டேஜ் 63%. ஸோ கரெக்ட். சிலிக்காவோட பர்சன்டேஜ் 22%. கரெக்ட். ஸோ அதர் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணால் 15% தான் வரும். ஓகேங்களா? பிகாஸ் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள். 63%, 22%, 85%. ஸோ 100ல் 85% அதர் இன்க்ரீடியன்ட் 15% தான் இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். பிகாஸ் ஆப்ஷன் பி பாருங்கள், லைம் 22%. லைம் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். லைம் 22% கம்மியாக இருக்காது. ஸோ ஆப்ஷன் பி கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸோ ஆப்ஷன் பி கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிலிக்கா 40%, லைம் 40%. ஸோ ஆப்ஷன் சியும் கிடையாது. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ, லைம் 63%, சிலிக்கா 22%, அண்ட் அதர் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆர் 15%. ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின். 2 எக்ஸாம்ஸில் கேட்டுருக்காங்க பாருங்க. எஸ்எஸ்சி ஜேஇ எக்ஸாம்ஸில் கேட்டுருக்காங்க 2017, யூபி ஜால் நிஜாம் ஜேஇ எக்ஸாம் 2016 கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். For manufacturing of Portland cement, the proportion of raw material used are lime 63%, silica 22%, and other ingredients are 15%. So option A is the correct answer. So question number 4, option A is the correct answer. So ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பாருங்க. ஒன்ஸ் நம்ம தியரி பார்ட்டில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோன்னே கொஷின்ஸ் எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம பண்ணிட்டோம்னு பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம். Question number 5. Pick up the correct proportion of chemical ingredient of cement. So again படிக்கிறேன். Pick up the correct proportions of chemical ingredients of cement. Option A, lime, silica, alumina, iron oxide 63%, 22%, 6%, 3%. Next silica, lime, alumina, iron oxide 63%, 22%, 6%, and 3%. So SSC JE மார்ச் 2017 ஈவினிங் ஷிஃப்ட்ஸில் கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம தியரி பார்ட்டில் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ப்ரொப்போர்ஷன்ஸை நான் அப்பயே மென்ஷன் பண்ணேன். ப்ரொப்போர்ஷன்ஸை டைரெக்டாக கொஷின்ஸு கேட்பாங்க, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சொல்லி நான் ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக்கும் சொல்லியிருந்தேன். லைம் 63% மேக்ஸிமமாக இருக்கணும், சிலிக்கா 22%, அலுமினா 63ல் இருக்க 6%, அயன் ஆக்சைடு 63ல் இருக்க 3%. ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம தியரி பார்ட்டிலே படிச்சுட்டோம். நான் ஷார்ட்டாக ஒரு ட்ரிக்கும் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். ஸோ அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள். லைம் 63%, சிலிக்கா 22%, அலுமினா 6%, அயன் ஆக்சைடு 3%. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஆப்ஷன் பி கண்டிப்பாக கரெக்ட் ஆன்சர் கிடையாது. ஏன்னா லைம் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்கணும். இங்கே ஆப்ஷனே பாருங்கள், சிலிக்கா 63% இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். கொஷின் நம்பர் 5, பிக் அப் தி கரெக்ட் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட் ஆஃப் த சிமெண்ட்ஸ். ஆப்ஷன் ஏ, லைம், சிலிக்கா, அலுமினா, அயன் ஆக்சைடு 63%, 22%, 6%, and 3%. சிலிக்கா, லைம், அலுமினா, அயன் ஆக்சைடு 63%, 22%, 6%, and 3%. So correct answer is option A, lime 63%, silica 22%, alumina 63ல இருக்க 6, iron oxide 63ல இருக்க 3. So question number 5, A is the correct answer. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான question. So next question பாருங்க. Which of the following oxide is in the lowest in ordinary Portland cement? So again படிக்கிறேன். Which of the following oxide is in the lowest in ordinary Portland cement? RRB SSC 2015 எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் பாருங்கள். ஆப்ஷன்ஸ் படிக்கிறேன். ஆப்ஷன் ஏ அயன் ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் பி மெக்னீசியம் ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் டி சோடா அண்ட் பொட்டாஷ், ஆப்ஷன் டி அலுமினியம் ஆக்சைடு. ஸோ கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆக்சைடு இஸ் இன் தி லோவஸ்ட். ஸோ எது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோவஸ்ட்டாக இருக்குது? நம்ம தியரி பார்ட்லேயே பார்த்துட்டோம். சோடா அண்டு பொட்டாஷ் 0.5 to 1% சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஸோ சோடா அண்டு பொட்டாஷ் தான் ரொம்ப ரொம்ப லோவஸ்ட்டாக இருக்கும். சோடா அண்டு பொட்டாஷ் அண்ட் சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடு இருக்கும். ஸோ சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடு கொஷினில் ஆப்ஷன்ஸில் இல்லை. ஸோ சோடா அண்டு பொட்டாஷ் தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ கொஷின் நம்பர் 6, ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள். ஒன்ஸ் நம்ம தியரியில் பார்த்தோன்னே ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட்டோம். ஸோ அகைன் நான் சொல்கிறேன். Which of the following is in the lowest in ordinary Portland cement?
சோடா அண்டு பொட்டாஷ். ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 7. விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் இன் தி ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் இன் ஆர்டினரி போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்? ஸோ இங்கே லோவஸ்ட்டு கேட்டாங்க, இப்போ ஹையஸ்ட்னு கேட்குறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்கள். எக்ஸாம்ஸ் எல்எம்ஆர்சி ஏஇ எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க, எஸ்எஸ்சி ஜேஇ எக்ஸாம்ஸில் கேட்டாங்க, 2 எக்ஸாம்ஸில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க. ஸோ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆக்சைடு இஸ் இன் தி ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் இன் ஆர்டினரி போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்? ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் அயன் ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் பி மெக்னீசியம் ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் சி கால்சியம் ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் டி அலுமினியம் ஆக்சைடு. ஸோ நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் மேக்ஸிமமாக இருக்குது இல்லை ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது. லைம் கண்டென்ட் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்குது 63%. பட் ஆப்ஷன்ஸில் லைமே இல்லை. நல்லா பாருங்கள், ஆப்ஷன்ஸில் லைமில் அயன் ஆக்சைடு இருக்குது, மெக்னீசியம் ஆக்சைடு இருக்குது, கால்சியம் ஆக்சைடு இருக்குது, அலுமினியம் ஆக்சைடு இருக்குது. பட் கால்சியம் ஆக்சைடு தான் லைம், ஏன்னா CaO அதுதான் லைம்னு நம்ம தியரி பாட்டிலே பார்த்துட்டோம். ஸோ கால்சியம் ஆக்சைடு இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். டைரெக்டாக லைம்னு கொடுக்காம கால்சியம் ஆக்சைடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். அதோட கெமிக்கல் நேமு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கால்சியம் ஆக்சைடும் லைமும் சேம் தான். ஸோ CaO தான் கால்சியம் ஆக்சைடு. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆக்சைடு இஸ் இன் தி ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் இன் ஆர்டினரி போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்? கால்சியம் ஆக்சைடு, அதாவது லைம். ஸோ 63%. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின், த மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஆஃப் தி சிமெண்ட் இஸ்? ஸோ அகெயின் படிக்கிறேன், த மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஆஃப் தி சிமெண்ட் இஸ். எத்தனை எக்ஸாம்ஸ் கேட்டுருக்காங்க பாருங்கள். UPJL நிஜாம் JEE 2016 ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட்டில் கேட்டுருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஷிஃப்ட்லையும் கேட்டுருக்காங்க. UPJL நிஜாம் JEE 2016, DMRC JEE 2016 தேர்ட் ஷிஃப்ட்டில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் பாருங்கள். த மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஆஃப் த சிமெண்ட் இஸ்? ஆப்ஷன் ஏ அலுமினா, ஆப்ஷன் பி அயன் ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் சி சிலிக்கா, ஆப்ஷன் டி லைம். சரிங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அலுமினா, ஆப்ஷன் பி அயன் ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் சி சிலிக்கா, ஆப்ஷன் டி லைம். ஸோ எது வந்து மெயினான இன்க்ரீடியன்ட்? ஸோ எந்த இன்க்ரீடியன்ட் மேக்ஸிமமாக இருக்குதோ அதுதான் மெயினான இன்க்ரீடியன்ட். ஸோ எந்த இன்க்ரீடியன்ட் மேக்ஸிமமாக இருக்கும்? அலுமினாவா, அயன் ஆக்சைடா, சிலிக்காவா, லைமா? ஸோ லைம் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் 63%. ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள். கொஸ்டின் நம்பர் 8, the main ingredient of the cement is option D lime. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள்ஸ் பாருங்க. நம்ம தியரியில் கான்செப்ட்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட்ஸையும் கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியராக பார்த்துட்டோம். ஸோ நம்மளால் கொஷின்ஸ் எவ்வளோ ஈஸியாக எவ்வளோ ஷார்ட் டைமில் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கான்செப்ட்ஸ் ஒன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோன்னா கொஷின்ஸை லெஸ் தென் 30 செகண்ட்ஸ்லேயே ஆன்சர் பண்ணிடலாம். அதான் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அதோட கொஷின்ஸ். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின், நோ ஃபார்முலாஸ், ஒன்லி கான்செப்ட்ஸ் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க. ஸோ கொஷின் நம்பர் 9, Portland cement is manufactured by burning in a kiln. The following materials are used. Option A limestone and alumina, option B limestone and clay, option C limestone and sand, option D sand and clay. So again நான் படிக்கிறேன். The Portland cement is manufactured by burning in a kiln. The following materials are used. Option A limestone and alumina, option B limestone and clay, option C limestone and sand, option D sand and clay. So question number 9. So எந்த ரா மெட்டீரியலை மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் சிமெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டுக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது எந்த ரா மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸை பாருங்கள். limestone and alumina, limestone and clay, limestone and sand, sand and clay. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கொஷனுக்கு limestone and clay is the correct answer because limestone is the calcareous material, clay is the argillaceous materials. நம்ம தியரி பாட்டிலே பார்த்தோம். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் சிமெண்ட்ஸை limestone and clay தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின். ஸோ கொஷின் நம்பர் 9, option B is the correct answer, limestone and clay. ஸோ அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஏன் இல்லை என்று பார்த்துடலாம். லைம்ஸ்டோன் அண்ட் அலுமினாவா? லைம்ஸ்டோன் அலுமினான்றது ஒரு அட்மிச்சர், ஒரு ரிட்ராடராக தான் யூஸ் பண்ணோம். அது வந்து ஒரு மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் கிடையாது, ஒரு ரா மெட்டீரியல் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ அலுமினான்றது ஒரு அட்மிச்சர் தான். லைம்ஸ்டோன் அண்ட் சாண்டா இல்லை, சாண்ட் அண்ட் கிளேவா இல்லை, லைம்ஸ்டோன் அண்டு கிளே.
limestone is a calcareous material, clay is the argillaceous material சொல்லிட்டு நம்ம தியரி பார்ட்லேயே பார்த்தோம். ஸோ கொஷின் நம்பர் 9 ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நான் ஒரு விஷயத்த தியரி பார்ட்டில் நான் மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லைம்ஸ்டோன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிளே வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை. ஸோ லைம்ஸ்டோன் இஸ் 65% வந்து லைம்ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, கிளே 35% வந்து கிளே யூஸ் பண்ணுவாங்க ரா மெட்டீரியலாக. ஓகேங்களா? ஸோ நான் தியரி பார்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணல. லைம்ஸ்டோனோட பர்சன்டேஜ் 65%, கிளே இஸ் 35% யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ போர்ட்லாண்ட் சிமெண்ட் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் பை பர்னிங் இன் எ கிலன். ஃபாலோயிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு. ஸோ எந்தெந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணாங்க? limestone and clay. Limestone is a calcareous material பார்த்த தியரி பார்ட்டில், clay is the argillaceous materials பார்த்தோம். ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா limestone is 65%, clay is 35%. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். கொஷின் நம்பர் 10. The constituents which impart color to the cement is. ஸோ அகைன் படிக்கிறோம். The constituents which imparts color to the cement is option A lime, option B silica, C alumina, option D iron oxide. So நான் again படிக்கிறேன். The constituents which impart color to the cement is option A lime, option B silica, option C alumina, option D iron oxide. So கலர்னு ஞாபகம் வந்தாலே நம்ம என்ன ஞாபகம் வரணும் சொன்னேன்? கலர்னு ஞாபகம் வந்தாலே அயன் ஆக்சைடு அண்டு மெக்னீசியா ரெண்டு காம்பவுண்ட் தான் கலர் கொடுக்கும். ஸோ இங்கே மெக்னீசியா இல்லை, அயன் ஆக்சைடு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி அயன் ஆக்சைடு. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். கலர் டேர்ம்ஸ் ஞாபகம் வந்தாலே அயன் ஆக்சைடு அண்ட் மெக்னீசியா தான் ஞாபகம் வரணும். ஸோ மெக்னீசியா ஆப்ஷன்ஸில் கொடுக்கல. ஸோ கரெக்டான ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் டி அயன் ஆக்சைடு. ஸோ கொஷின்ஸ் பாருங்கள். கொஷின் நம்பர் 10. The constituents which impart color to the cement is A lime, B silica, C alumina, D iron oxide. So correct answer is option D iron oxide. ESIC JE exams கேட்டாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின். கொஷின் நம்பர் 11. The cementing property of the cement is mainly due to. ஸோ நான் அகைன் படிக்கிறேன். The cementing property of this cement is mainly due to option A lime, option B alumina, option C silica, option D gypsum. So நான் again படிக்கிறேன். The cementing property of the cement is mainly due to option A lime, option B alumina, option C silica, option D gypsum. So cementing property, ஸோ எந்த இன்க்ரீடியன்ட் வந்து சிமெண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குது? ஸோ எது மேக்ஸிமமாக இருக்கும்? லைம் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்குது. ஸோ அதுதான் சிமெண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி தருது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். த சிமெண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த சிமெண்ட் இஸ் மெயின்லி டியூ டு ஆப்ஷன் ஏ லைம் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ சிமெண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த சிமெண்ட் இஸ் மெயின்லி டியூ டு லைம். ஸோ நம்ம தியரி பார்ட்டில் கவர் பண்ணல. ஸோ இந்த கொஷின்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சிமெண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த சிமெண்ட் இஸ் மெயின்லி டியூ டு ஆப்ஷன் ஏ லைம். லைம் தான் வந்து சிமெண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியை தருது. ஓகேங்களா? ஸோ இதுமாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் சப்போஸ் தியரி பார்ட்டில் கவர் பண்ணாத கொஷின்ஸையும் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ கொஷின் நம்பர் 11 ஆப்ஷன் ஏ லைம் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். Which compound of the cement is responsible for strength of the cement? So which compound of the cement is responsible for strength of the cement? Option A magnesium oxide, option B silica, option C alumina, option D calcium sulfate. ஸோ ஹரியானா SSC JE 2015 கேட்டிருக்காங்க. விச் காம்பவுண்ட் ஆஃப் த சிமெண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சிமெண்ட்? ஸோ ஸ்ட்ரென்த்துன்னு ஞாபகம் வந்தாலும் நான் 2 பாயிண்ட்டு தான் ஞாபகம் வரணும்னு சொன்னேன். ஒன்று வந்து சிலிக்கா, அனதர் ஒன் இஸ் லைம். ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி சிமெண்ட் எது கொடுக்குது? ஒன்று வந்து சிலிக்கா, அனதர் ஒன் இஸ் லைம். ஸோ இங்கே சிலிக்கா இருக்குது ஆனால் லைம் இல்லை. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் பாருங்கள். Strength of the cement is option B silica is the correct answer. ஹரியானா SSC JE எக்ஸாம்ஸில் கேட்டாங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின்ஸ் வரும். ஸோ கொஷின் நம்பர் 11. which compound of the cement is responsible for strength of the cement? Option B silica is the correct answer. So question number 12 option B is the correct answer. So next question பார்க்கலாம். Question number 13.
The presence of following chemical which causes effluence in the cement is option A alumina, option B calcium oxide, option C silica, option D alkalis. So again படிக்கிறேன், the presence of following chemical which causes effluence is option A alumina, option B calcium oxide, option C silica, option D alkalis. So SSC JEE எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க, சத்தீஸ்கர் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் போர்ட்ஸ்லையும் 2016 கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ எந்த இன்க்ரீடியன்ட் எஃப்ளூரன்ஸை காசஸ் பண்ணுது? ஸோ எஃப்ளூரன்ஸு நேம் வந்தாலும் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னேன், அல்கலிஸ். ஸோ ஆப்ஷன் டி அல்கலிஸ் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். த presence of following chemical which causes effluence in the cement is option D alkalis is the correct answer. So question number 13, option D is the correct answer. The presence of following chemical which causes effluence is option D alkalis. So next question, question number 14, which compound of the cement is responsible for strength? ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க, அங்க கேட்ட அதே क्वेश्चंस தான். which compound is responsible for the strength of the cement is, strength நேம் வந்தாலே ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் சொன்னா, ஒன்று வந்து லைம், ஒன்று வந்து சிலிக்கா. ஸோ இங்கே ஆப்ஷன்ஸில் லைம் இல்லை, ஸோ சிலிக்கா இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் பி சிலிக்கா இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். இஎஸ்சி 2014 இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ்லேயே கேட்டிருக்காங்க, ஓகேங்களா. ஸோ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட் விச் காசஸ் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சிமெண்ட் இஸ், ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சிமெண்ட்னு வந்தாலே ரெண்டு டேர்ம், ஒன்று வந்து லைம், ஒன்று வந்து சிலிக்கா. ஸோ லைம் கொடுக்கல, ஸோ சிலிக்கா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் பி சிலிக்கா இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 14 சிலிக்கா இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 15 பார்க்கலாம். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 15, for low alkali content is usually restricted to X% by weight where X is. So again படிக்கிறேன், for low alkali content is usually restricted to X% by weight where X is option A 0.04, option B 0.4, option C 0.5, option D 0.6. for low alkali content ங்களா. ஸோ அல்கலியோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ, 0.5 to 1% அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி 0.5 தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 15, ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். டைரெக்டாக அந்த ப்ரொப்போர்ஷன் தான் கேட்டுக்கிறாங்க, ஓகேங்களா. ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ப்ரொப்போர்ஷன்ஸ், அந்த நேம், எது வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்குது, எது மினிமமாக இருக்குது, எது வந்து ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்குது, எது ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் குயிக் செட்டிங், ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் ஞாபகம் இருந்தாலே கொஸ்டின்ஸை ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 15, ஃபார் லோ அல்கலி த கண்டென்ட் இஸ் யூஸ்வலி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு X% by weight where X is 0.5. ஸோ 0.5 to 1% ஆப்ஷனில் சி இருக்குது. ஸோ 0.5 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 16, the minimum percentage of chemical ingredient of the cement is that of dash. The minimum percentage of chemical ingredient of the cement is that of dash. Option A magnesium oxide, option B iron oxide, option C alumina, option D lime. So again படிக்கிறா, the minimum percentage of chemical ingredient of the cement is that of option A magnesium oxide, option B iron oxide, option C alumina, option D lime. ஸோ எது வந்து இதில் மினிமமாக இருக்குதுன்னு கேட்குறேன் இல்லை. ஸோ லைம் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் 63%. ஸோ கண்டிப்பாக லைம் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் அலுமினாவும் கிடையாது, அயன் ஆக்சைடும் கிடையாது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப மினிமமாக இருக்குது மெக்னீசியம் ஆக்சைடு, ஓகேங்களா. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். மெக்னீசியம் ஆக்சைடு தான் மினிமமாக இருக்கும். பிகாஸ் லைமோட பர்சன்டேஜ் 63%, மெக்னீசியமோட பர்சன்டேஜ் 2%, ஓகேங்களா. ஸோ மெக்னீசியம் தான் இருக்கிறதுல மினிமமாக இருக்கும். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 16, ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இதுதான் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் இன் கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் ஆஃப் சிமெண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் ரோல்ஸ், ஓகேங்களா. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்கள். ஜஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் கேட்டாங்க, ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்போர்ஷன்ஸை டைரெக்டாக கேட்டாங்க எக்ஸாம்ஸில். நெக்ஸ்ட்டு அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்குது, ஸோ எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் செட்டிங் கொடுக்குது, ஸோ எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எஃப்ளூரன்ஸ் கொடுக்குது. ஸோ இந்தமாரி டைரெக்டாக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் கேட்டாங்க. ஸோ
ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் பாருங்கள். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம தியரி பார்ட்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலே கொஷின்ஸை ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ அகெயின் ஒரு குயிக்காக பார்த்துடலாம். கொஷின் நம்பர் 1, மேட்ச் லிஸ்ட் 1 அண்ட் லிஸ்ட் 2 கான்ஸ்டிடியூண்ட் ஆஃப் சிமெண்ட்ஸ், லிஸ்ட் 2 கான்ட்ரிபியூஷன் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சிமெண்ட். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ லைவ், இம்பேக்ட், ஸ்ட்ரென்த். ஆப்ஷன் பி அல்கலிஸ். அல்கலிஸ் நேம் வந்தாலே என்ன சொன்னேன், அல்கலிஸ் காசஸ் எஃப்ளோரன்ஸ் அண்ட் ஸ்டெயினிங், அலுமினா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் செட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி, அயன் ஆக்சைட் கலர். ஓகேங்களா? ஸோ கொஷின் நம்பர் 1 லைவ், ஸ்ட்ரென்த், alkalis causes efflorescence and staining, alumina influence setting property, iron oxide color. ஓகேங்களா? ஸோ கொஷின் நம்பர் 1 பார்த்தாச்சு. ஸோ கொஷின் நம்பர் 2 என்ன பார்த்தோம், பிக் அப் தி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங். ஸோ எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட்னு பிக் பண்ண சொன்னாங்க. ஆப்ஷன் ஏ லைம் இன் எக்ஸஸ் காசஸ் தி சிமெண்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் டிஸ்இன்டிகிரேட். ஸோ ஆப்ஷன் ஏவும் கரெக்ட். சிலிக்கா இன் எக்ஸஸ் காசஸ் தி சிமெண்ட் டு செட் ஸ்லோலி. ஆப்ஷன் பி ஆல்சோ கரெக்ட். அலுமினா இன் எக்ஸஸ் ரெடியூஸ் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சிமெண்ட். ஆப்ஷன் சியும் கரெக்ட். ஸோ ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட். லைம் எக்ஸஸாக இருந்ததுன்னா அன்சவுனஸாக மாறிடும், அதுதான் காசஸ் சிமெண்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் டிஸ்இன்டிகிரேட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட். சிலிக்கா எக்ஸஸாக இருந்தால் சிமெண்ட் வந்து ஸ்லோவாக செட் ஆகும், தியரி பாட்டிலே பார்த்தோம். ஸோ ஆப்ஷன் பியும் கரெக்ட். ஆப்ஷன் சி அலுமினா இன் எக்ஸஸாக இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும், அலுமினா இஸ் இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன் டு ஸ்ட்ரென்த்னு பார்த்தோம். ஸோ ஆப்ஷன் சி ஆல்சோ கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட். எப்பயுமே ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட்னு கொடுத்துருந்தா அதர் ஆப்ஷன்ஸையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஷின் நம்பர் 3 பார்த்தா, விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் த மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் இன் தி காம்போசிஷன் ஆஃப் தி சிமெண்ட். ஸோ எது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மேக்ஸிமமாக இருக்குது, லைம். லைம் இஸ் தி மேக்ஸிமமாக இருக்கும் 63%. ஸோ கொஷின் நம்பர் 3 63%, லைம் இஸ் தி மேக்ஸிமம். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 4 பார்த்தோம், ஃபார் தி மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் த ப்ரொப்போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு. ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன ப்ரொபோர்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, லைம் 63%, சிலிக்கா 22%, அதர் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் ஆர் 15%. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர், பிகாஸ் லைம் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்கணும். ஸோ அதர் ஆப்ஷன்ஸில் பாருங்கள் லைம் மேக்ஸிமமாக இல்லை, சிலிக்கா மேக்ஸிமம் கிடையாது. ஸோ லைம் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்கணும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏல மட்டும்தான் லைம் இஸ் 3% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கொஷின் நம்பர் 4 ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ லைம் 63%, சிலிக்கா 22%, அந்த அதர் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் ஆர் 15%. SSC JEE 2017 எக்ஸாம்ஸ் கேட்குறாங்க, UPJL நீட்டான எக்ஸாம்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 5, பிக் அப் தி கரெக்ட் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் இன்கிரீடியன்ட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங். ஸோ கரெக்டான ப்ரொபோர்ஷனை பிக் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸை பாருங்கள். ஆப்ஷன் ஏ லைம் 63%, சிலிக்கா 22%, அலுமினா 6%, அயன் ஆக்சைடு 3%. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர், பிகாஸ் லைம் மேக்ஸிமமாக இருக்கணும். ஸோ லைமோட பர்சன்டேஜ் 63% கரெக்டாக இருக்குது. ஆப்ஷன் பியை பாருங்கள், சிலிக்கா இஸ் 63 கொடுத்துறாங்க, கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் பி கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். லைம் 63%, சிலிக்கா 22%, அலுமினா 6%, அயன் ஆக்சைடு 3%. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 5 ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம், கொஸ்டின் நம்பர் 6 பார்த்தோம். விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆக்சைடு இஸ் இன் தி லோவஸ்ட் இன் ஆர்டினரி போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட். ஆப்ஷன் ஏ அயன் ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் பி மெக்னீசியம் ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் சி சோடா அண்ட் பொட்டாஷ், ஆப்ஷன் டி அலுமினா ஆக்சைடு. ஸோ எது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோவஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னா சோடா அண்ட் பொட்டாஷ். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். கொஸ்டின் நம்பர் 6 ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம், விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆக்சைடு இஸ் இன் தி ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் இன் போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட். ஸோ எந்த ஆக்சைட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது. ஆப்ஷன் ஏ அயன் ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் பி மெக்னீசியம் ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் சி கால்சியம் ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் டி அலுமினியம் ஆக்சைடு. ஸோ கால்சியம் ஆக்சைடு தான் ரொம்ப ரொம்ப மேக்ஸிமம். கால்சியம் ஆக்சைடுனாலும் லைம்னாலும் சேம் தான். ஸோ 63%. கொஸ்டின் நம்பர் 7 ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் 8 பார்த்தோம். ஸோ த மெயின் இன்கிரீடியன்ட் ஆஃப் த சிமெண்ட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ அலுமினா, ஆப்ஷன் பி அயன் ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் சி சிலிக்கா, ஆப்ஷன் டி லைம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின். த மெயின் இன்கிரீடியன்ட்னா எது வந்து பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது, 63% அதிகமாக இருக்கும் லைமுக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 8 ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் 9 பார்த்தோம். த போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் பை பர்னிங் இன் எக்கில். த ஃபாலோயிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் யூஸ். ஸோ எந்தெந்த மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணாங்க போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு? கல்கேரியஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஆர்ஜிலேசியஸ் மெட்டீரியல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ கல்கேரியஸ் மெட்டீரியலோட எக்ஸாம்பிள் இஸ் லைம்ஸ்டோன், ஆர்ஜிலேசியஸ் மெட்டீரியல்ஸோட எக்ஸாம்பிள் இஸ் கிளே. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுதாங்க, யூபி VRNL JEE எக்ஸாம்ஸ், யூபி ஜேஎல் நிஜாம் JEE எக்ஸாம்ஸ் கேட்டால் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ லைம்ஸ்டோன் அண்டு கிளே தான் மேனுஃபேக்சரிங் சிமெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. லைம்ஸ்டோன் இஸ் ஏ கல்கேரியஸ் மெட்டீரியல், கிளே இஸ் ஏ ஆர்ஜிலேசியஸ் மெட்டீரியல். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 9 ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 10.
The constituent which impart the color to the cement is option A lime, option B silica, option C alumina, option D iron oxide. ஸோ எந்த கான்ஸ்டிடியூன்ட் வந்து கலர் கொடுக்குது? ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், ஆப்ஷன் டி அயன் ஆக்சைடு. ஸோ கலர்னு நான் வந்தாலே ரெண்டு டேம் மெக்னீசியா அண்ட் அயன் ஆக்சைடு. ஸோ மெக்னீசியா கொஸ்டின்ஸில் இல்லை, ஸோ அயன் ஆக்சைடு தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 10 ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர், அயன் ஆக்சைடு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 11. The cementing property of the cement is mainly due to. So the cementing property of the cement is mainly due to option A lime, option B alumina, option C silica, option D gypsum. ஸோ எது வந்து சிமெண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்குது? ஆப்ஷன் ஏ லைம். லைம் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்குது. ஸோ லைம் தான் சிமெண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கும். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 11 லைம் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். சிமெண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி வந்தாலே லைம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 12. விச் காம்பவுண்ட் ஆஃப் த சிமெண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஸ்ட்ரென்த்? ஸோ ஸ்ட்ரென்த் நான் வந்தாலே ரெண்டு டேர்ம் நான் வரணும், ஒன்று வந்து லைம், ஒன்று வந்து சிலிக்கா. ஸோ ஆப்ஷன்ஸை பாருங்கள், லைம் இருக்குல்ல, சிலிக்கா இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் பி சிலிக்கா இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 12 ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஹரியானா எஸ்எஸ்சி ஜேஇ 2015 கேட்டது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் 13 பார்த்தோம். த பிரசன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கெமிக்கல் விச் காசஸ் எஃப்ளூரன் இன் தி சிமெண்ட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ அலுமினா, ஆப்ஷன் பி கால்சியம் ஆக்சைடு, ஆப்ஷன் சி சிலிக்கா, ஆப்ஷன் டி அல்கலிஸ். ஸோ எஃப்ளூரன் காசஸ் எஃப்ளூரன் த சிமெண்ட். எஃப்ளூரன்ஸ் நேம் வந்தாலே நம்ம என்ன டேர்ம் நான் வரணும்? அல்கலிஸ். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 13 ஆப்ஷன் டி அல்கலிஸ் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 14. விச் காம்பவுண்ட் ஆஃப் தி சிமெண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி சிமெண்ட்? எந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்குது? ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், ஆல்ரெடி சேம் கொஸ்டினே ரிப்பீட்டட் ஆகிருக்கு. மெக்னீசியம் ஆக்சைடு, சிலிக்கா, அலுமினா, கால்சியம் சல்ஃபேட். ஸோ ஸ்ட்ரென்த் நேம் வந்தாலே ரெண்டு டைம் லைம் அண்ட் சிலிக்கா. ஸோ லைம் கொஸ்டினில் கொடுக்குற சிலிக்கா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 14 ஆப்ஷன் பி சிலிக்கா இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 15. ஃபார் லோ அல்கலிஸ் கண்டென்ட் இஸ் யூஸ்வலி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு X% by weight where X is. ஸோ அல்கலிஸோட லோவான கண்டென்ட்டோட பர்சன்டேஜ் 0.5 to 1.5%. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர், 0.5. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 15 ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 16. த மினிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கெமிக்கல் இன்கிரீடியன்ட் ஆஃப் தி சிமெண்ட் இஸ். ஸோ எந்த பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப மினிமமாக இருக்குது? ஆப்ஷன்ஸை பாருங்கள், மெக்னீசியம் ஆக்சைடு, அயன் ஆக்சைடு, அலுமினா, லைம். லைம் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் டி கிடையாது, அலுமினாவும் கிடையாது, அயன் ஆக்சைடு கிடையாது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப மினிமமாக இருக்கிறது மெக்னீசியம் ஆக்சைடு. மெக்னீசியம் ஆக்சைடோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ? 2%. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 16 ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இதுதான் கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் ஆஃப் தி சிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரோலில் இருக்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டடான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின், 16 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ டுடே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் ஆஃப் தி சிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரோல்ஸ் பார்த்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கிளிங்கர் காம்போசிஷன்ஸோட கொஸ்டின், நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் சிமெண்ட்ஸ் கொஸ்டின், நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் ஆன் சிமெண்ட்ஸோட கொஸ்டின், நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் சிமெண்ட்ஸோட கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் ஆஃப் சிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் பார்த்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸை நிறைய தாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். நான் கொடுத்த அந்த 16 கொஷின்ஸையும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு கான்செப்ட்ஸ் நல்லா பில்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸில் இருக்க ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஒரு 16 கொஷின், பெஸ்ட்டு ஒரு 20 கொஷின், அந்தமாரி கலெக்ஷன் ஆஃப் கொஷினை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்.